न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल प्राइम टाइम दे विच अज गल लोकां दी वोटरां दी लोकतंत्र दे विच कहा जांदा है कि सब तो वड्डे वोटर जनता जनार्दन ते संगरूर दे चोणां दे नतीजे भी इस वाले इशारा कर गए। ये हर एक सियासी पार्टी खास तौर ते रिवायती सियासी पार्टियां दे लई सी। बहुत कुछ इस चोणां दे नतीजियां ने दस्सिया हो, चाहे 3 महीने पहला जो आम आदमी पार्टी ने जित हासिल की सी, वड्डी जित हासिल की सी, उन्हां दी हार होवे या दूजियां पोलिटिकल पार्टियां दियां जमानतां जब्त होने वाली गल होवे। इत्थे सब तो वड्डी गल यह भी रही कि लोकां ने मुद्दे जिहड़े भी सीगे उन्हां नूं ध्यान च रखिया ते जिहड़े फैक्टर सी वो सारे पिछे छड़ दिते। ये 3-3.5 महीने पहला भी होया सी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर जिहड़े हुंदे ने, कोई धार्मिक फैक्टर हुंदा है, कोई डेरा फैक्टर हुंदा है ते वख-वख तरीके नाल फैक्टर हुंदे ने। उन्हां नूं अगे रख के चोणां लड़दियां ने सियासी पार्टियां। सारे फैक्टर्स नूं जे 2022 दीयां चोणां दे विच विधान सभा च आम आदमी पार्टी लई पिछे कर दित्ता सी पंजाब दे वोटरां ने, तां हुण संगरूर दे वोटरां ने इन्हां सारे फैक्टर्स नूं पिछे कर दित्ता। हुण सवाल ही है कि वाकई ही ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और बार-बार अपने कैडर के दम के उत्ते वोटिंग परसेंटेज के उत्ते गलबात करदियां ने, चाहे अकाली दल होवे या फिर कांग्रेस होवे, ताकि फैक्टरां दे नाल-नाल जिहड़े फैक्टर्स नूं बिल्कुल लोकां ने साइड रख दिता कि उस तो बाद हुण पंजाब दी सियासत दे विच एक कैडर कल्चर नूं भी खत्म करन दा दौर शुरू हो गया है कि कैडर जे जाके कहेगा एक पिंड दे विच कि वोटां इस वाले पासे पाणियां, या फिर एक कैडर दा जिहड़ा नुमाइंदा वो 10-10 20 लोकां नूं प्रभावित करदा सी ते उस तरीके नाल वोटिंग हो जांदी सी। उही रवायती पार्टियां कदे ओ हुंदा सी, ताकि वो भी बदलाव वाले दौर दे विचों पंजाब इस समय लंघ रहा है। आम तौर ते ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਟ ਫੇਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। शुरुआत दिन की बड़ी खबर जिवें सारे दर्शक जानते हैं उस तो ही करन जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दा हुण लोक सभा दे विच कोई भी सांसद नहीं, क्योंकि एक सीट सी जिहड़ी हुण ओह सिमरनजीत सिंह मान दे खाते जा चुकी है। वड्डी खबर दिंदी है सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर लोक सभा की जिमनी चोण जित लई ते जित दा फर्क रहा 5822। किसी लोक सभा की सीट दे लई 5-6 हज़ार वोटां दा फर्क कोई ज्यादा नहीं हुंदा, पर जित हुंदी है वो चाहे एक वोट नाल होई होवे चाहे 1 लाख वोटां नाल होई होवे। पिछली बार 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ 5822 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 58000 ਜਾਂ 5,80,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ कि आम तौर पर जो एक पार्टी हाकम धिर जितती है तो फिर दूजे पासे वोट वंडी जाती है कि जिहड़ियां बाकी दियां 3-4 पार्टियां होणगियां विरोधी पार्टियां उन्हां दे विच वोट वंडी गई, इस करके जिहड़ी हाकम धिर है वो जित गई। ये बहुत बड़ा फैक्टर हुंदा है, पर इत्थे काबिल गौर है कि बहुत ज्यादा वोट वंडी नहीं गई। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 रिवायती पार्टियां ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਵੋਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤ ਗਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਸਾਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੈ? ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪੋਲ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੁਰਾ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, BJP ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 3.5 ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਐਤਕੀ ਇਨ ਪਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਐਤਕੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਕੰਪਲੇਸੈਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ? ਸਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕੰਪਲੇਸੈਂਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸੀ ਇਫੈਕਟਸ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿੱਤ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੂੜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਬਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਦਾ ਫੇਥ, ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੈਜੂਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਕਿਲਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਜੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਫॉर एग्जांपल ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਲੋਕ ਭੇਜੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਲਓ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLAs, ਮਿਨਿਸਟਰਸ, CM, ਦਿੱਲੀ, ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਤਕੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ ਇਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾ ਮੀਟਿਓਰ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾਈਵਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਦਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਲ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਸਮਝਣ। 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਜ਼ ਏ CM ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ EMPLOYEE ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ CM ਚੁਣਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਔਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਰ का गम नहीं, दूसरा जीत नहीं पाया, ये खुशी जरूर है। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਬਦਬਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਣੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਏ AC ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਯਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਆਊਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਚਲੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ 95 ਲੋਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮਰ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 90 ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਧੀ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪਵਰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਐਂਗੁਇਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਣਾ ਉਹ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੀਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ, ਈਵਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਸੀਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਟੱਪਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 2024 ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ। ਛੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 828 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 184 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਸ ਦਵਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ 37% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ, 2% ਘਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 50% ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵੱਲ ਇਦੋਂ ਖਤਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਲੇਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲकांड ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਖ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, 9 ਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿਓਰ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਐ ਡਿੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ that people are disappointed in you, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਰੀ ਹੋਣਗੇ 1000 ਹਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਲ ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਚਨਬੰਧ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਨਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 10-10 12-12 ਦਿਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਤੀਜਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਜ਼
ਜਦੋਂ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ 50% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਕੰਡਲੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਜਿਸ ਦਿਨ VOTING ਡੇ ਸੀਗਾ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ CM ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੰਪਲੇਸੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਣ VOTING ਡੇ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀਪਲ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਵਿਦ ਅਸ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਜੈਕਟਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50% ਨਾਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੋਂ ਸਨਰੂਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਆਈਸਬਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਈਸਬਰਗ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, 24 ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 27 ਚ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 22 ਹੋ ਗਿਆ, 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕੈਡਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੈਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੈਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਪੱਕੇ ਜੋੜਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕੈਡਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਚ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ SJF ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੇਣ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕੇਸ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਣਾ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਤਵਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 2024 ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟਮਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ?
ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਐਸਐਫਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਸਐਫਜੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਆ ਲਓ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਐਫਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸੁਣਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਪੜ ਰੁਲ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਮਪੀ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।